So, in the law of demand and exceptions to the law of demand, first thing that we are talking about is conspicuous goods. So, conspicuous goods are also known as the articles of prestige value. Conspicuous goods is known as articles of prestige value, or it is also known as snob appeal, or it is also known as articles of conspicuous consumption. Generally, these kind of articles are demanded by the rich class of people. And when the prices of these articles increase, the rich class people demand more of this because they become more attractive to this rich class of people, because એ લોકો એવું ફીલ કરે છે કે જ્યારે આ પ્રોડક્ટના પ્રાઇસ વધે છે અને એ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરે તો એની રેપ્યુટેશન વધે. તો in order to show their reputation, in order to show their status, rich class people છે આ પ્રોડક્ટ વધુ ને વધુ કન્ઝ્યુમ કરતા હોય છે. તો એને કારણે શું થશે? તો because of that એ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ છે એમાં વધારો જોવા મળશે. આ સૌથી પહેલા વેબલન, there was an economist called Veblen, Thorstein Veblen is an American economist. So Veblen had derived this doctrine related to the conspicuous goods. That is why it is known as Veblen effect. From the name of this Veblen, it is given the name Veblen effect, or it is known as prestige goods effect. So conspicuous goods or conspicuous consumption, or we can say Veblen effect or prestige goods effect, are the effects which are created in the rich class people when they demand high priced goods. So this is not following the law of demand. Here what happens? Here when the price of such product increases, the demand of these product increases rather than decreasing. પ્રાઇસ વધે છે ત્યારે ડિમાન્ડ વધે છે. હકીકતે શું થવું જોઈએ? ડિમાન્ડ ઘટવી જોઈએ, પણ અહીંયા ડિમાન્ડ ઘટતી નથી. એટલા કારણે આ કોન્સ્પિક્યુઅસ ગુડ્સ છે, it is the exception to the law of demand. It does not follow the simple rule of demand. Now the next one is Giffen goods. Giffen goods, the principle was given by Sir Robert Giffen. Do remember the name. MCQ માં પૂછી શકાશે. The principle of Giffen good was given by dash. The principle of Giffen good was given by Sir Robert Giffen. According to Sir Robert Giffen, it was given by Sir Robert Giffen, Scottish economist. આવા વર્ડ્સ મોડ્યુલમાં યુઝ કરેલા છે. સ્કોટિશ ઇકોનોમિસ્ટ એટલે શું? સ્કોટલેન્ડના આ ભાઈ છે, એના સ્કોટલેન્ડના નામ ઉપરથી સ્કોટિશ એવું બન્યું. So this economist was surprised to find out that as the price of bread increased, the British workers purchased more bread and not less of it. So Sir Robert Giffen એણે આ પ્રિન્સિપલ કેવી રીતે ડેરાઈવ કર્યો એનું એક એક્ઝામ્પલથી આપણે સમજીએ તો આપણને વધારે ખબર પડશે. બ્રિટિશ વર્કર્સનું ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું. Sir Robert Giffen had observed British workers. British workers were very much poor people. એકદમ ગરીબ માણસો હતા અને એ લોકો એનું ડેઇલી કન્ઝમ્પશન ફૂડ આઇટમ, બરાબર, એ જેટલા પૈસા કમાતા એ બધા જ એ પોતાના ફૂડ આઇટમ માટે ઉપયોગ કરતા. ફૂડ આઇટમમાં બે વસ્તુ, બ્રેડ અને મીટ, આ બેનું કન્ઝમ્પશન કરતા. હવે સપોઝ this is just for an example, તમે ઇઝી સમજી શકો એટલા માટે હું વાત કરી રહ્યો છું. સપોઝ આ લોકો ડેઇલી 20 rupees earn કરતા. ડેઇલી 20 rupees was the earning of these British workers. હવે 20 rupees માંથી
બ્રેડ અને મીટ એ લોકોએ પરચેસ કરવાનું, બરાબર. તો બ્રેડ વોઝ પ્રાઇસ્ડ એટ 5 રૂપીસ, 5 રૂપિયામાં બ્રેડ મળતી અને 15 રૂપીસનું મીટ એ લોકોને મળતું. 5 રૂપિયાની બ્રેડ અને 15 રૂપીસનું મીટ. બ્રેડ અને મીટ આનો ઉપયોગ કરતા, બરાબર. બે બ્રેડની વચ્ચે માંસનો ટુકડો મૂકીને સેન્ડવિચ બનાવીને ખાઈ જતા. આમ એ લોકોનું રોજે રોજ ગુજરાન ચાલતું. હવે એક વખત થયું એવું કે બ્રેડના પ્રાઇસ છે ને એ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા. ધ પ્રાઇસ ઓફ બ્રેડ ઇન્ક્રીઝડ. નાઉ ધ પ્રાઇસ ઓફ બ્રેડ ઇન્ક્રીઝડ ટુ 10 રૂપીસ. પ્રાઇસ ઓફ બ્રેડ ઇન્ક્રીઝ ટુ 10 રૂપીસ. હવે એ લોકો 20 રૂપીસ અર્ન કરે છે, એના ઇન્કમમાં કઈ વધારો નથી થયો, પણ બ્રેડના પ્રાઇસ વધી ગયા છે. તો બ્રેડના પ્રાઇસ વધી ગયા તો હવે બ્રેડ એ લોકોને 10 રૂપીસમાં પરચેસ કરવી પડી. હવે 20 માંથી 10 તો બ્રેડ ઉપર વયા ગયા, બરોબર. 20 માંથી 10 બ્રેડ ઉપર વયા ગયા, તો બાકી હવે 10 રૂપીસમાં મીટ તો આવતું નથી. 10 રૂપીસમાં મીટ તો મળતું નથી. મીટ માટે તો 15 રૂપીસ ઇઝ કમ્પલસરી. 15 રૂપિયા જ હોવા જોઈએ તમારી પાસે, તો 15 તો છે નહીં. તો શું કરવાનું? તો એ લોકોએ વધારાની બ્રેડ પરચેસ કરવાનું શરૂ કર્યું. મીટ અને મીટ જેવી જે બીજી એક્સપેન્સિવ આઇટમ છે એના ઉપર કન્ઝમ્પશન છે એ લોકોએ સ્ટોપ કરી દીધું. તો જ્યારે બ્રેડના પ્રાઇસ 5 રૂપીસ હતા ત્યારે લોકો 5 રૂપીસની બ્રેડ પરચેસ કરતા હતા અને 15નું મીટ પરચેસ કરતા હતા. પણ બ્રેડના પ્રાઇસ જ્યારે 10 રૂપીસ થઈ ગયા ત્યારે એ લોકો 20 રૂપીસની બ્રેડ પરચેસ કરવા માંડ્યા. તો અહીંયા શું થયું? બ્રેડના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થયા તો બ્રેડની ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થવાને બદલે બ્રેડની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ. તો જુઓ અહીંયા લો ઓફ ડિમાન્ડ ઇઝ નોટ અપ્લાઇડ. લો ઓફ ડિમાન્ડ કરતા અલગ થઈ ગયું. અહીંયા લો ઓફ ડિમાન્ડની ઓપોઝિટ થયું. પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થયા તો ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ રાધર ધેન ડિક્રીઝિંગ. શું કામ બન્યું આવું? બીકોઝ બ્રેડ છે ને આ લોકો માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ ગુડ હતું, એ એના માટે એસેન્શિયલ ગુડ હતું. એસેન્શિયલ એટલે જરૂરી, એના વગર ચાલે નહીં, બરાબર. એવા પ્રકારની વસ્તુ. તો જેના વગર ચાલે નહીં એવા પ્રકારની વસ્તુ છે એમાં તો તમારે ખરીદી કરવી જ પડશે. આ મીટ છે એ એક્સપેન્સિવ છે. મીટ એટલે માંસ, એ એક્સપેન્સિવ છે, એના વગર ચલાવી શકાય છે, પણ બ્રેડ વગર ચલાવી શકાતું નથી. તો એ લોકોએ શું કર્યું? તો કે મીટનું કન્ઝમ્પશન છે એ સ્ટોપ કરી દીધું અને they started using that amount to the consumption of bread. Now because of this the exception to the law of demand created. law of demand નું અહીંયા અપવાદ ઊભું થયું અને અહીંયા law of demand apply નો થયો. તો આ exception to the law of demand છે સર રોબર્ટ ગિફન દ્વારા આપવામાં આવેલું. તો પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યા છે એની સામે લો ઓફ ડિમાન્ડ અપ્લાય નથી થતો. પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થયા, ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ રાધર દેન ડિક્રીઝિંગ. લેટ us see what was observed by Sir Robert Giffen. The reason given for this is that when the price of bread went up, the price of bread increased, price of bread went up, it caused such a large decline in the purchasing power of the poor people. Now when the price of the product increases, it creates decline in the purchasing power. The purchasing power of these people was decreased, and the people were forced to cut down the consumption of meat and other more expensive food. So they reduced the consumption of meat and all the more expensive food items, and whatever amount was available to them, they started using that amount for the consumption of bread only. So the demand of bread increased and the demand of meat and other more expensive items was decreased. So here the exception to the law of demand was created. Since bread, even when its price was higher than before, was still the cheapest food. Price of bread increased. 5 રૂપીસ માંથી બ્રેડના પ્રાઇસ છે એ 10 રૂપીસ થઈ ગયા. જુઓ આવું આપણે હમણાં એક્ઝામ્પલમાં જોયું.
પણ તેમ છતાંય હજી બીજાની કમ્પેરિઝનમાં એટલે મીટની કમ્પેરિઝનમાં તો ઇટ વોઝ સ્ટીલ અ ચીપેસ્ટ આર્ટિકલ. મીટ તો હજી 15 રૂપીસનું આવે છે, બ્રેડ 10 રૂપીસમાં જ આવે છે. તો એઝ કમ્પેર ટુ અધર એક્સપેન્સિવ ફૂડ, ધ બ્રેડ ઇઝ સ્ટીલ ચીપર. દેટ ઇઝ વાય લોકોએ એ બ્રેડનું કન્ઝમ્પશન છે એ વધારી દીધું અને મીટનું કન્ઝમ્પશન છે એ સ્ટોપ કરી દીધું. તો અહીંયા લો ઓફ ડિમાન્ડ છે એ અપ્લાય નથી થતો. Such goods exhibit direct price demand relationship are called given goods. Now remember this for MCQ purpose. આવો MCQ તમને લોકોને પૂછાશે. Given goods has dash relationship. Given good has dash relationship. Answer is direct relationship between price and demand. We know it very well. Direct relationship मतलब positive relationship. Price of such product increased, demand of that product increased, so it is known as direct relation. So when there is positive relation or direct relation, the curve of such goods will be upward sloping. Now this is also an MCQ. MCQ can be like this. તમને એવો ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે કે what will be the slope of demand curve for given goods? The slope of demand curve for given goods will be upward sloping. So there is direct price demand relationship or positive relationship in case of given goods. Generally these goods are inferior goods. Now do remember this, this is very much important. These goods are inferior. These goods means what? Given goods. Given goods are inferior goods with no close substitutes available. આ પ્રકારના goods છે inferior goods હોય છે, સાથે સાથે એનું કોઈ close substitutes પણ available નથી હોતું, and they occupy substantial place in the consumer's budget. કન્ઝ્યુમરના બજેટમાં પણ એ ખૂબ જ અગત્યના હોય છે, મતલબ કન્ઝ્યુમર માટે they are important product. એના વગર ચાલે નહીં એવા પ્રકારની પ્રોડક્ટ હોય, બરાબર. So that is why these goods are considered as given goods. So two things are important. They are inferior goods and they do not have close substitutes available. Such kind of goods will be considered as given goods. Now this is also very much important. All given goods are inferior goods. All given goods are inferior goods, but all inferior goods are not given goods. બધા જ given goods હંમેશા inferior goods હોય છે, સાંભળજો ખાસ. પણ બધા inferior goods છે ને એ હંમેશા given goods હોય એવું જરૂરી નથી. દરેક given good inferior હોય જ, પણ દરેક inferior good છે એ given હોય એવું જરૂરી નથી. given good હોવા માટે જરૂરી કેરેક્ટરિસ્ટિક શું હોવી જોઈએ? તો આ ત્રણ વસ્તુ હોવી જોઈએ. પહેલું તો ઇન્ફિરિયર તો હોવું જ જોઈએ, બીજું એના સબસ્ટિટ્યુટ્સ અવેલેબલ ન હોવા જોઈએ, અને ત્રીજું એ કન્ઝ્યુમર માટે એસેન્શિયલ હોવું જોઈએ. આ ત્રણ કેરેક્ટરિસ્ટિક મેચ થાય તો જ એને given ગુડના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં મૂકી શકાય, અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ ઓનલી ઇન્ફિરિયર ગુડ, બરાબર. તો દરેક ઇન્ફિરિયર ગુડ given ગુડ નથી, પણ દરેક given ગુડ છે એ હંમેશા ઇન્ફિરિયર ગુડ છે. આ પણ MCQ માટે it is very much useful. So remember that. Example is given. Coarse grain like bajra. Coarse grain, coarse मतलब બરછટ, જે દેશી અનાજ હોય ને, બાજરો છે, જુવાર છે, મકાઈ છે, these are considered as given goods. Low quality rice or low quality wheat are also considered as given goods. These are the examples of given goods. So this is the second exception to the law of demand, that is given goods.
One is conspicuous necessity. Another exception to the law of demand is conspicuous necessities. Before we learn the conspicuous goods, now this is conspicuous necessities. Conspicuous goods and conspicuous necessities both are not same. Both are not same. Once again, I am speaking, both are not same. Conspicuous goods was the good with prestige value, the goods which were having the prestige value. But now we are talking about conspicuous necessities. Conspicuous necessities means what? The goods which are not your original necessity. ઓરિજિનલી આ એવા પ્રકારની વસ્તુઓ છે કે જે તમારી નેસેસિટી નથી, બટ ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઇફેક્ટને કારણે તમે એ પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરી, એ પ્રોડક્ટનો યુઝ કર્યો અને એ તમારી નેસેસિટી બની ગઈ, બરોબર, એ તમને હેબિટ થઈ ગઈ એનો યુઝ કરવાની, એટલા માટે એ તમારી કોન્સ્પિક્યુઅસ નેસેસિટી છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ મોબાઈલ ફોન આપણે વાત કરીએ કે મોબાઈલ ફોન છે, originally it was not your necessity. Mobile phone, to have a mobile phone was not your necessity, but તમારા ફ્રેન્ડ છે એક નવા મોડેલનો મોબાઈલ ફોન પરચેઝ કરે અને તમે એ મોબાઈલ ફોન જોવો તો તમને એવું ઇન્સ્પિરેશન થાય કે ભાઈ મારી પાસે મોબાઈલ ફોન નથી, મારા ફ્રેન્ડ પાસે છે, મારી પાસે નથી. તો તમારા ફ્રેન્ડને જોઈને ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઇફેક્ટથી તમે મોબાઈલ ફોન પરચેઝ કરશો, because your friend is having your mobile phone in the same way you want to have the mobile phone. તમારા ફ્રેન્ડ પાસે છે એટલે તમારે એ પરચેઝ કરવો છે. ઓરિજિનલી એ તમારી નેસેસિટી નથી, તમારા ફ્રેન્ડ પાસે છે એટલે તમે એ ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઇફેક્ટથી મોબાઈલ પરચેઝ કરશો. મોબાઈલ પરચેઝ કરો પછી શું થાય? પછી તો તમે એ મોબાઈલ ફોનમાં ઇન્ટરનેટ રિચાર્જ કરાવડાવો, ઇન્ટરનેટ રિચાર્જ કરાવીને તમે સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરો, ફેસબુક, વોટ્સએપ, ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ, આ તે બધું. અને મોબાઈલ ફોનમાં તમે 1 મહિના માટે રિચાર્જ કરાવ્યું હોય ઇન્ટરનેટનું, 1 મહિના માટે તમે આ બધા સોશિયલ મીડિયાનો યુઝ કરો, તો પછી એ સોશિયલ મીડિયાનો યુઝ કરવાની તમને હેબિટ થઈ જાય, બરાબર. પછી મોબાઈલ ફોન વગર તમે ચલાવી નહીં શકો. હવે મોબાઈલ ફોનમાં ઇન્ટરનેટના પ્રાઇસ વધી જાય ને, તેમ છતાંય તમે ઇન્ટરનેટ વગર એનો એ ચલાવી નહીં શકો. તો પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થશે ને તેમ છતાંય મોબાઈલ ફોન અને ઇન્ટરનેટની ડિમાન્ડ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓરિજિનલી એ આપણી નેસેસિટી નહોતી. મોબાઈલ ફોન વોઝ નોટ અવર નેસેસિટી, પણ ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઇફેક્ટને કારણે વી પરચેઝ ઇટ. ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઇફેક્ટને કારણે આપણે એનો ઉપયોગ કર્યો, ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કર્યો. હવે ઇન્ટરનેટના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થયા તેમ છતાંય વી આર નોટ reducing the demand of internet, but we have increased the demand of internet connection, internet services. Here this has become necessity of our life. આ ઓરિજિનલી નેસેસિટી નહોતી, પણ ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઇફેક્ટને કારણે નેસેસિટી આપણે બનાવી દીધી, આપણને હેબિટ થઈ ગઈ અને એને કારણે ત્યાં પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યા છે તેમ છતાંય ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ રહી છે, ડિક્રીઝ નથી થઈ રહી. તો ત્યાં કોન્સ્પિક્યુઅસ નેસેસિટી છે એ પણ એક્સેપ્શન ક્રિએટ કરે છે. સો ધ ડિમાન્ડ ફોર સર્ટેન ગુડ્સ is affected by the demonstration effect of consumption pattern of a social group to which an individual belongs. મતલબ અમુક પ્રકારના પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ છે એ ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઇફેક્ટને કારણે ક્રિએટ થાય છે. એઝ આઈ સેડ કે મોબાઈલ ફોનમાં ઇન્ટરનેટની ડિમાન્ડ that is created because of demonstration effect. તમારા ફ્રેન્ડ પાસે ઇન્ટરનેટ છે એટલા માટે તમારે ઇન્ટરનેટની રિક્વાયરમેન્ટ છે. તમારા ફ્રેન્ડ સોશિયલ મીડિયામાં એક્ટિવ છે એટલા માટે તમારે સોશિયલ મીડિયામાં એક્ટિવ થવું છે, બરાબર. એના માટે ઇન્ટરનેટની ડિમાન્ડ ક્રિએટ થઈ. તો તમે જે ક્લાસ ઓફ પીપલમાં બિલોંગ કરો છો, જે સોશિયલ ગ્રુપને બિલોંગ કરો છો, એ સોશિયલ ગ્રુપમાં તમારી રેપ્યુટેશન જળવાઈ રહે એટલા માટે,
એ સોશિયલ ગ્રુપના બાકીના બધા લોકો છે એના જેવા તમે બનવા માંગો છો, એટલા માટે યુ પરચેઝ ધેટ પ્રોડક્ટ. ધીઝ ગુડ્સ ડ્યુ ટુ ધેર કોન્સ્ટન્ટ યુસેજ. હવે આ પ્રકારની પ્રોડક્ટ છે એનો કન્ટિન્યુઅસ તમે યુઝ કરતા રહ્યો તો એને કારણે શું થાય, તો બીકોઝ ઓફ ધ કોન્સ્ટન્ટ યુસેજ ઓફ ધીઝ કાઇન્ડ ઓફ ગુડ્સ દે હેવ બીકમ ધ નેસેસિટીઝ ઓફ લાઈફ. હવે ઇન્ટરનેટ છે એ આપણા જીવન સાથે જોડાઈ ગયું છે, એના વગર આપણે ચલાવી નહીં શકીએ, એટલા માટે ઇટ હેઝ બીકમ ધ નેસેસિટી. હવે એના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય તોય તમે એની ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ નથી કરી શકવાના, અને એઝ અ રિઝલ્ટ ત્યાં લો ઓફ ડિમાન્ડ છે એ અપ્લાય નથી થતો, અને એ એક્સેપ્શન ટુ ધ લો ઓફ ડિમાન્ડ ક્રિએટ કરે છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ future expectations about the price. Future expectations about the price means what? Future expectations about the price મતલબ ઘણી વખત એવું થતું હોય કે કન્ઝ્યુમર્સ છે ને એ ફ્યુચર રિલેટેડ અઝમ્પશન્સ કરતા હોય. કોઈ પ્રોડક્ટના પ્રાઇસ છે એના ફ્યુચર પ્રાઇસ કેટલા રહેશે માર્કેટમાં, ફ્રોમ ધ વેરિયસ સોર્सेस ઓફ ઇન્ફોર્મેશન લોકો એવું જાણતા હોય કે ભાઈ આ પ્રોડક્ટના પ્રાઇસ છે નજીકના ભવિષ્યમાં વધી જવાના છે, બરાબર, કે હમણાં નજીકના ભવિષ્યમાં એના પ્રાઇસીસ ઘટી જવાના છે. આવું માણસનું અઝમ્પશન હોય, એક્સપેક્ટેશન હોય. એ રિયાલિટી હોય કે ન હોય એની વાત નથી, એ રિયાલિટી ન પણ હોઈ શકે, પણ કન્ઝ્યુમર આવું અઝ્યુમ કરતા હોય કે ભવિષ્યમાં આના પ્રાઇસ વધશે કે ઘટશે, અને એને કારણે લો ઓફ ડિમાન્ડ અપ્લાય નથી થતો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એક એક્ઝામ્પલથી સમજીએ તો વધારે ખ્યાલ આવશે. સુગર એના પ્રાઇસ છે એમાં ફ્યુચર એક્સપેક્ટેશન્સનું આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ સુગર ઇઝ અવેલેબલ એટ 30 રૂપીઝ પર કિલો. અત્યારે આના પ્રાઇસ છે એ 30 રૂપીઝ પર કિલો અવેલેબલ છે, બરાબર. હવે આના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય, 30 માંથી ઇન્ક્રીઝ થઈને 35 થઈ ગયા, સપોઝ 30 માંથી ઇન્ક્રીઝ થઈને 35 થઈ ગયા. તો પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થયા તો નોર્મલી શું થવું જોઈએ? નોર્મલી એવું થવું જોઈએ કે સુગરના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો સુગરની ડિમાન્ડ છે એ ડિક્રીઝ થવી જોઈએ, બરોબર. સુગરની ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થવી જોઈએ, પણ આવું નહીં થાય. શું કામ નહીં થાય ખબર છે? કારણ કે અહીંયા કન્ઝ્યુમર એવું એક્સપેક્ટ કરે છે કે આવતા અઠવાડિયે આના પ્રાઇસ છે ને એ 40 થઈ જવાના છે, આના પ્રાઇસ 40 રૂપીઝ પર કિલો થઈ જવાના છે, એટલા માટે અત્યારે સુગર 35 માં મળે છે તો લઈ લ્યો, 40 દેવા પડશે જો અઠવાડિયું રાહ જોઈ તો હવે માણસને દર મહિને પોતાના ફેમિલી માટે 1 કિલો સુગરની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ને તો 1 કિલોને બદલે 6 કિલો ખરીદી આવશે. he will purchase 6 કિલો because એ એવું માને છે કે આવતા અઠવાડિયે 40 થઈ જવાના છે, તો આપણે 40 નો દેવા પડે ને એટલા માટે 35 માં 6 કિલો પરચેસ કરી લો. 6 મંથ સુધી આપણે ચિંતા નહીં, 6 મંથ સુધી વી ડોન્ટ હેવ ટુ વરી, બરાબર. પછી 40 થવા હોય તો ભલે થાય. આમ લો ઓફ ડિમાન્ડ અહીંયા અપ્લાય ન થયો. જુઓ, પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થયા તો ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ, ડિક્રીઝ થવાને બદલે. તો law of demand is not applied here, બરોબર. when price increased the demand increased rather than decreasing. હવે માનો કે આનો રિવર્સ કેસ આપણે સમજીએ. 30 રૂપીસ પ્રાઇસ છે પર કિલો, ઇટ ઇઝ અવેલેબલ એટ 30, બરોબર. હવે માનો કે આના પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય, 30 માંથી ડિક્રીઝ થઈને સપોઝ એ 25 થઈ ગયા, તો 25 પર કિલો શું થવું જોઈએ? નોર્મલી એવું થવું જોઈએ કે પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થયા તો ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થવી જોઈએ, પણ ઇન્ક્રીઝ નહીં થાય. શું કામ? કારણ કે કન્ઝ્યુમર અહીંયા એવું એક્સપેક્ટ કરતો હશે કે અહીંયા અત્યારે ભલે 25 થઈ ગયા, હજી એક અઠવાડિયું રાહ જુઓ, આવતા અઠવાડિયાના 20 થઈ જવાના છે, તો જ્યારે 20 થશે ને ત્યારે આપણે ખરીદી કરશું, અત્યારે રાહ જોઈ લ્યો. તો એક મહિનામાં 1 કિલો સુગરની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ને તો એ માણસ 1 કિલો પરચેસ કરવાને બદલે 500 ગ્રામ જ પરચેસ કરશે. એ 500 માં એક અઠવાડિયું કાઢી નાખીએ, આવતા અઠવાડિયે 20 થઈ જશે ને ત્યારે આપણે ખરીદી લઈશું. તો જુઓ, પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થયા તો ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થઈ રાધર ધેન ઇન્ક્રીઝિંગ.
અને અહીંયા પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થયા તો ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ રાધર દેન ડિક્રીઝિંગ. બરોબર. અહીંયા એમસીક્યુ શું પૂછાય તમને એમસીક્યુ આવું પૂછાય કે when price of a product increases and consumers still expect that the price will increase in the future, what will be the effect on the present demand? ફરીથી, when price of a product is increasing and consumers are expecting that they will still increase in the future, what will be the effect on present demand? Present demand will increase. Again, the second question, when price of a product is decreasing and consumers expect that they will still decrease in the future, what will be the effect on present demand? The answer is present demand will decrease. So because of these future expectations, here consumers are expecting about the future. Consumers છે એ future નું assumption કરી રહ્યા છે, એટલા માટે આ exception create થઈ રહ્યો છે. Now it is written here, it has been observed that when the prices are rising, જ્યારે કોઈ પ્રોડક્ટના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યા છે, household expecting that the prices in the future will be still higher. Households એટલે family એવું એક્સપેક્ટ કરતું હોય, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ એવું એક્સપેક્ટ કરતા હોય કે they will still rise in the future, ભવિષ્યમાં હજી એના પ્રાઇસ વધશે. They tend to buy larger quantities of the commodity. મતલબ એ લોકો પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ છે એ વધારે કરશે, પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડમાં ઘટાડો નહીં થાય. તો અહીંયા પણ law of demand apply નથી થતો. This is also the exception to the law of demand. The next one, in this category, that means in the exceptions to the law of demand, the next one is incomplete information or irrational behavior. Sometimes it happens that the people do not have the complete information about the prices of the product. They do not have the information regarding the prices, whether the prices are increasing or decreasing, whether the prices are what kind of prices trend is there in the market. They do not have the information. As a result of lack of information or incomplete information, their behavior is irrational. Their behavior is irrational, मतलब illogical. હવે લોકોને ખબર નથી કે માર્કેટમાં પ્રાઇસ શું ચાલી રહ્યા છે, તો એને કારણે પ્રાઇસીસ ઘટી રહ્યા છે કે વધી રહ્યા છે એના વિશેની ઇન્ફોર્મેશન એ લોકોને નથી હોતી. ઇન્ફોર્મેશન નથી હોતી તો એ લોકો પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ છે કાં તો વધારી નાખે છે ને કાં તો ઘટાડી નાખે છે. તો આવા સંજોગોમાં પણ લો ઓફ ડિમાન્ડ છે એ અપ્લાય નથી થતો. જોઈએ આપણે ડિટેલમાં. The law has been derived assuming the consumers to be rational. Law of demand જ્યારે આપણે બનાવ્યો ત્યારે law of demand નું assumption એવું હતું કે consumers છે એ rational છે. rational એટલે logic થી એ ખરીદી કરે છે. and have knowledge about the market conditions. કન્ઝ્યુમર ને માર્કેટ કન્ડિશન નું નોલેજ છે, માર્કેટમાં શું પ્રાઇસ ચાલી રહ્યા છે, ક્યારે પ્રાઇસ વધશે ક્યારે ઘટશે, આવું કન્ઝ્યુમર ને ખબર છે. આવું આપણું અઝમ્પશન છે. બટ રિયાલિટીમાં શું થાય છે જુઓ, however at times consumers have incomplete information. કન્ઝ્યુમર્સને પ્રોડક્ટના પ્રાઇસીસ વિશેની સાચી માહિતી હોતી નથી, and therefore make inconsistent decisions regarding the purchases. આને કારણે લોકો પરચેઝ કરવા માટેનું ડિસિઝન છે ખોટું લેતા હોય છે. દાખલા તરીકે પ્રોડક્ટના પ્રાઇસ ભવિષ્યમાં ઘટી જવાના છે, આ વાસ્તવિકતા છે, પણ કન્ઝ્યુમરને ખબર નથી. પ્રાઇસ ઘટશે એ કન્ઝ્યુમરને ખબર નથી, ઇન્ફોર્મેશન નથી. તો હકીકતે શું થવું જોઈએ, તો પ્રાઇસ ઘટે ત્યારે ડિમાન્ડ વધવી જોઈએ, બરોબર, પણ એ લોકો અત્યારે વધારે પ્રાઇસ છે ને તોય ડિમાન્ડ વધારતા હશે. તો ત્યાં પણ લો ઓફ ડિમાન્ડ અપ્લાય નથી થતો. જો પ્રાઇસ વધારે છે તેમ છતાંય ડિમાન્ડ વધારે છે, શું કામ? કારણ કે એને ફ્યુચરમાં પ્રાઇસ ઘટવાના છે એની ઇન્ફોર્મેશન નથી. લેક ઓફ ઇન્ફોર્મેશન, એન્ડ બીકોઝ ઓફ લેક ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ત્યાં લો ઓફ ડિમાન્ડ અપ્લાય નથી થતો.
તો આ પણ લો ઓફ ડિમાન્ડનું એક એક્સેપ્શન થઈ ગયું, જ્યાં માણસને ઇન્ફોર્મેશન નથી પ્રાઇસીસ રિલેટેડ, ત્યાં લો ઓફ ડિમાન્ડ અપ્લાય નહીં થાય. પછી છે ઇરરેશનલ બિહેવિયર. ઇરરેશનલ બિહેવિયર એટલે શું? ઇરરેશનલ એટલે ઇલોજિકલ. ગુજરાતીમાં એને કહેવાય બિન તાર્કિક, જ્યાં માણસ તર્ક લગાડતો નથી, તર્ક વગરનું ડિસિઝન લે છે. So that kind of decision is considered as irrational decision, જ્યાં માણસ છે એ કોઈ પણ રેશનલ કેલ્ક્યુલેશન કર્યા વગર અથવા તો વસ્તુની યુઝફુલનેસ ને ધ્યાનમાં લીધા વગર પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ કરતો હોય છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, મોટાભાગે ફેસ્ટિવલ સિઝનમાં આપણા લોકોનું બિહેવિયર છે ને ઇરરેશનલ હોય છે. ફેસ્ટિવલ સિઝન આવે ને તો પ્રોડક્ટના પ્રાઇસીસ છે ને નોર્મલી વધતા જ હોય છે. દાખલા તરીકે આપણે વાત કરીએ, હમણાં ઉત્તરાયણ આવશે તો ઉત્તરાયણના સમયગાળા દરમિયાન જે ફૂડ આઇટમ કન્ઝ્યુમ થાય છે, ખાસ કરીને તલ પાક ને માંડવી પાક ને દાળિયા પાક ને મમરાના લાડુ, કોમનલી આપણે જેને કહીએ છીએ ચીકી, બરોબર. તો આના પ્રાઇસીસ એ દિવસોમાં વધારે હોય. અત્યારે તમે ખરીદવા જાઓ ને તો અત્યારે માર્કેટની અંદર 180 રૂપિયાનું કિલો મળતું હોય, બરોબર. ઉત્તરાયણના દિવસોમાં એ 200 કે 220 રૂપિયાનું કિલો થઈ જાય. પણ માણસ છે ને એ એવું ફીલ કરે છે કે ભાઈ ઉત્તરાયણ છે ત્યારે તો ખાવું જ જોઈએ. તો ઉત્તરાયણના દિવસોમાં એના પ્રાઇસ 200 રૂપિયા થઈ ગયા ને તેમ છતાં માણસ છે ને વધારે ખરીદી કરશે. તો ત્યાં એનું બિહેવિયર ઇલોજિકલ છે, ઇમ્પલ્સિવ બિહેવિયર છે. ઇમ્પલ્સિવ એટલે આવેશમાં આવીને ખરીદી કરે છે માણસ. અહીંયા હકીકતે એનો આવેશ છે કે ભાઈ બધાય ચીકી ખાતા હોય તો આપણે ખાવી જોઈએ, તો આપણે લઈ આવો, વાંધો નહીં, ભલે મોંઘી હોય તોય લઈ આવો, બરોબર. તો અત્યારે 180 રૂપિયા છે, ત્યારે હકીકતે ડિમાન્ડ વધવી જોઈએ, પણ ઉત્તરાયણના સમયમાં 200 રૂપિયા કે 220 રૂપિયા થઈ જાય ત્યારે ડિમાન્ડ ઘટવી જોઈએ, પણ ઘટશે નહીં, ઉલટાની ડિમાન્ડ વધશે. કારણ કે માણસનું બિહેવિયર ત્યાં કેવું રહ્યું તો કે ઇરરેશનલ, ઇલોજિકલ, બિનતાર્કિક, બરાબર, આવેશમાં આવીને એને ખરીદી કરી. તો આવું ઇલોજિકલ ડિસિઝન હોવાને કારણે પણ the law of demand છે એ અપ્લાય નથી થતો, અને it creates exceptions to the law of demand, and that is also an exception. ત્યાં પણ પ્રાઇસ વધે છે તો ડિમાન્ડ વધે છે, ડિમાન્ડ ઘટતી નથી. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ડિમાન્ડ ફોર નેસેસરીઝ. નેસેસરીઝ મતલબ એવા પ્રકારની પ્રોડક્ટ કે જેના વગર આપણે ચલાવી શકતા નથી. ધ ગુડ્સ which are very much essential for our life. Essential commodities મતલબ કે જેના વગર ચાલે નહીં. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ સોલ્ટ. સોલ્ટ ઇઝ અવર નેસેસિટી, બરાબર, એના વગર આપણે ચલાવી નથી શકતા. સપોઝ સોલ્ટ ઇઝ અવેલેબલ એટ 10 રૂપીસ પર કિલો. 10 રૂપીસ પર કિલો સોલ્ટ અવેલેબલ છે. માનો કે સોલ્ટના પ્રાઇસ 10 રૂપીસમાંથી ઇન્ક્રીઝ થઈને 20 થઈ જાય. સોલ્ટના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા 10 માંથી 20 પર કિલો. તો શું આપણે સોલ્ટની ડિમાન્ડ ઘટાડી શકવાના છીએ? તો ના. 20 રૂપિયાનો કિલો સોલ્ટ હોય ને તોય આપણા ફેમિલી માટે મહિને 1 કિલોની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો we will purchase it. 20 રૂપિયામાં પણ પરચેસ કરશું. એટલે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થશે ને તો એની ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ નહીં થાય, બરાબર. આપણે એવું નહીં કહી શકીએ કે હવે આજથી દાળમાં મીઠું બંધ, બરાબર, શાક મીઠા વગરનું જ મળશે, બરાબર, આ સોલ્ટ મોંઘું થઈ ગયું છે તો આપણે હવે એનો ઉપયોગ ઘટાડી નાખીએ, એવું નહીં બને, બરાબર. તો એ 20 રૂપીસ પર કિલો હોય ને તોય આપણે એને ખરીદી કરવાના જ છીએ. તો એના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય તોય આપણે એની ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ નહીં કરી શકીએ, બરાબર. હવે માનો કે રિવર્સ કેસ જોઈએ. સપોઝ આના પ્રાઇસ છે એ ડિક્રીઝ થઈ ગયા 5 રૂપીસ પર કિલો. ચલો 5 રૂપિયામાં જ સોલ્ટ તમને અવેલેબલ છે, 5 રૂપીસ પર કિલો. હવે 5 રૂપીસ પર કિલો હોય તો શું આપણે એની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ કરી નાખશું? આપણે મહિને 1 કિલોની જરૂરિયાત હોય તો 1 કિલો જ ખરીદવાના છીએ. આપણે એવું બિલકુલ નથી કરતા કે 5 રૂપીસ પર કિલો હવે સોલ્ટ અવેલેબલ છે તો સોલ્ટનો ઉપયોગ આપણે ડબલ કરી નાખીએ, સસ્તું છે તો વધારે ખાવ, બરોબર, આજથી દાળમાં ડબલ નમક મળશે, શાક ડબલ નમક વાળું જ મળશે. આવું આપણે નથી કરતા બિલકુલ. તો મતલબ કે એના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો એની ડિમાન્ડ એટલી ને એટલી જ રહેશે, પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય તો એની ડિમાન્ડ એટલી ને એટલી જ રહેશે, એની ડિમાન્ડમાં કોઈ ફરક જ નહીં પડે.
તો ત્યાં પણ લો ઓફ ડિમાન્ડ અપ્લાય નથી થતો બીકોઝ ઓફ નેસેસરી પ્રોડક્ટ્સ, એસેન્શિયલ પ્રોડક્ટ્સ આપણે એની ડિમાન્ડ ચેન્જ નથી કરતા એઝ પર ધ ચેન્જીસ ઇન ધ પ્રાઇસ. The law of demand does not apply much in the case of necessaries of life. Law of demand necessaries of life ના કેસમાં અપ્લાય નથી થતો. Irrespective of price changes, price change થાય કે ન થાય, people have to consume the minimum quantities of necessary commodities. પ્રાઇસ ચેન્જ થાય કે પ્રાઇસ ચેન્જ ન થાય, મિનિમમ જેટલી ક્વોન્ટિટી રિક્વાયર્ડ છે, દાખલા તરીકે આપણે સોલ્ટની વાત કરી તો સોલ્ટ છે મિનિમમ ક્વોન્ટિટી આપણે 1 કિલોની રિક્વાયરમેન્ટ છે જ, તો એવરી ટાઈમ આપણે એ પરચેઝ કરીશું જ, એના વગર આપણે નહીં ચલાવી શકીએ, બરોબર. તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો ધ એક્સેપ્શન ટુ ધ લો ઓફ ડિમાન્ડ. ત્યાં પણ લો ઓફ ડિમાન્ડ અપ્લાય નથી થતો. એન્ડ નેક્સ્ટ વન ઇઝ સ્પેક્યુલેટિવ ગુડ્સ. સ્પેક્યુલેટિવ એટલે શું? સ્પેક્યુલેશન. સ્પેક્યુલેશન ગુજરાતીમાં કહેવાય સટ્ટો. શેર માર્કેટમાં સ્પેક્યુલેશન્સ કરવામાં આવતા હોય છે, આવું તમને લોકોને ખાસ ખબર છે. શેર માર્કેટની અંદર સ્પેક્યુલેટિવ ગુડ્સ છે ખાસ જોવા મળે. એક્ઝામ્પલથી સમજીએ તો વધારે ખ્યાલ આવશે. દાખલા તરીકે કોઈ શેર છે એના પ્રાઇસીસ અત્યારે 100 રૂપીસ છે, 100 રૂપીસ પર શેર. હવે શેર માર્કેટમાં આ જે સ્પેક્યુલેશન કરવા વાળા લોકો છે એ લોકો એવું અઝ્યુમ કરે છે કે આ શેરના પ્રાઇસ છે ને એ આવતા અઠવાડિયે 150 થઈ જવાના છે, બરોબર. શેરના પ્રાઇસ અત્યારે 100 છે, 100 માંથી એ લોકો પ્રાઇસ છે ને ઇન્ક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડ ઉપર છે. સપોઝ પ્રાઇસ નો ટ્રેન્ડ છે એ કેવો છે તો કે ઇન્ક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડ છે. ઇન્ક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડમાં અત્યારે એના પ્રાઇસ 100 માંથી ઇન્ક્રીઝ થઈ અને સપોઝ 120 થઈ ગયા, 100 માંથી 120 થઈ ગયા. પણ આ શેર માર્કેટમાં સ્પેક્યુલેશન કરવા વાળા લોકો એવું વિચારતા હોય કે હજી આના 150 થવાના છે. અત્યારે ભલે 120 થઈ ગયા પણ આવતા અઠવાડિયે 150 થઈ જશે. તો આપણે શું કરીએ તો કે આપણે આ 120 ના પ્રાઇસ ઉપર છે ને જેટલા મળે ને એટલા શેર લઈ લઈએ, વધુ ને વધુ શેર્સ પરચેઝ કરી લો. પછી શું કરશું તો કે 150 થાય ને ત્યારે આપણે સેલ આઉટ કરી દેશું. તો આપણને પર શેર 30 રૂપીસનો પ્રોફિટ મળશે. આ પર શેર 30 રૂપીસનો પ્રોફિટ કમાવવા માટે એ શેર માર્કેટમાં સ્પેક્યુલેટર્સ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય ને તેમ છતાંય શેરની ડિમાન્ડ છે ને એ ઇન્ક્રીઝ કરશે, બરોબર. ઓરિજિનલી શેરના પ્રાઇસ 100 માંથી 120 થયા, પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થયા તો શું થવું જોઈએ તો કે ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થવી જોઈએ, પણ ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ નહીં થાય. શું કામ નહીં થાય? કારણ કે અહીંયા સ્પેક્યુલેટર એવું એક્સપેક્ટ કરે છે કે આના પ્રાઇસ ફ્યુચરમાં 150 થઈ જવાના છે. તો જ્યારે 150 થશે ને ત્યારે વેચી નાખશું આપણે. અત્યારે 120માં જેટલા શેર મળે એટલા લઈ લ્યો, આ વધુ ને વધુ શેર પરચેઝ કરી લઈએ, પછી 150માં સેલ આઉટ કરી દેશું. 150માં જ્યારે સેલ આઉટ કરી દેશું તો આપણને પર શેર 30 નો પ્રોફિટ મળશે. આ પર શેર પ્રોફિટ અર્ન કરવાના પર્પઝથી એ શેરની ડિમાન્ડ વધારે છે. પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યા છે તેમ છતાંય એની ડિમાન્ડમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યું છે, ડિક્રીઝ નથી થતું. તો ત્યાં પણ લો ઓફ ડિમાન્ડ અપ્લાય નથી થતું. These kind of goods are known as speculative goods. So in case of speculative market, particularly in the stock and shares, શેર માર્કેટમાં આવું ખાસ બનતું હોય છે. More will be demanded when the prices are rising. જ્યારે પ્રોડક્ટના prices, as I give you the example of shares, શેરના prices જ્યારે વધી રહ્યા છે તો સ્પેક્યુલેટર્સ વધારે શેર્સ પરચેઝ કરી રહ્યા છે, ઓછા શેર્સ નથી પરચેઝ કરતા. અને લેસ વિલ બી ડિમાન્ડેડ વેન પ્રાઇસીસ ડિક્લાઇન. જો પ્રાઇસ ઘટે તો એ લોકો પોતાની ડિમાન્ડ પણ ઘટાડી નાખે છે. શું કામ? કારણ કે એવું એક્સપેક્ટ કરતા હોય કે હજી એ પ્રાઇસ ઘટશે, બરાબર, તો અત્યારે ઓછા કરી દો. તો અહીંયા પણ લો ઓફ ડિમાન્ડ અપ્લાય નથી થતો. તો ધીઝ ઓલ આર ધ એક્સેપ્શન્સ ટુ ધ લો ઓફ ડિમાન્ડ. આ બધા જ લો ઓફ ડિમાન્ડના એક્સેપ્શન્સ છે જ્યાં પ્રાઇસ અને ડિમાન્ડ વચ્ચે પોઝિટિવ રિલેશન ક્રિએટ થાય છે રાધર દેન નેગેટિવ રિલેશન ઓર ઇનવર્સ રિલેશન. તો
આ એક્સેપ્શન્સ ટુ ધ લો ઓફ ડિમાન્ડ એમાં આપણે લોકોએ વાત કરી સ્પેક્યુલેટિવ ગુડ્સ, બરાબર.